پاکستان کو چین سے $1 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے بتایا پاکستان نے رواں ہفتے چینی بینک کو $1 ارب کی ادائیگی کی تھی۔ رواں ماہ کے آخر تک $2 ارب رول اوور ہونے کا بھی امکان ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے کہ پاکستان کو چین سے $1 ارب موصول ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل اجلاس میں پارٹی کے عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔ شہباز شریف آئندہ 4 سال کے لیے نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے۔ مریم نواز سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر منتخب ہوئی ہیں۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ جنرل کونسل اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پارٹی قائدین، عہدیداروں اور ورکرز نے شرکت کی۔ جنرل کونسل اجلاس میں پارٹی عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔ شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا آئندہ 4 سال کے لیے صدر منتخب کیا گیا۔ مریم نواز کو 4 سال کے لیے نون لیگ کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر منتخب کیا۔ مریم اورنگزیب بلا مقابلہ سیکرٹری اطلاعات، احسن اقبال جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ ساکھڈار کا صدر اوورسیز اور بین الاقوامی امور کے لیے بلا مقابلہ انتخاب کیا گیا۔ عطا تارڑ ڈپٹی سیکرٹری جنرل نون لیگ منتخب کیے گئے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اجلاس میں قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی گئی۔ شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو سلام۔ مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد میں نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار اور شہباز شریف کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ الیکشن زیادہ دور نہیں، انتخابات سے پہلے نواز شریف ہی پاکستان میں ہوں گے۔ تبدیلی لانے اور دھمکانے والے آئے اور چلے گئے، ہم آج بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے اپنے ساتھی پارٹی چھوڑ گئے۔ وہ جنرل کونسل اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، لیکن کیا کوئی جماعت چھوڑ کے گیا؟ کیا کسی نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد نہیں ہے، ہم اپنی جماعت کو چھوڑیں؟ کیا کسی نے کبھی یہ کہا کہ ہم سیاست چھوڑیں؟ تو کتنی بڑی یہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی قوت ہے۔ کئی آئے دھمکانے والے، تبدیلیاں لانے والے، جہاں سے آئے وہیں واپس چلے گئے۔ کبھی ان ماؤں کا اس کو خیال نہیں آیا۔ آپ دیکھیں ان کو کیا ترغیب دی قوم کو، کہا کہ جا کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو۔ الیکشن کا مرحلہ آنے والا ہے، اس میں آپ کی قیادت گراؤنڈ پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد محمد نواز شریف صاحب خود کریں گے۔ دن رات قوم کو بھاشن دیتا تھا امانت داری کا، ایمانداری کا، اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو ایک ذرہ ہے وہ کرپشن میں لتھڑا پڑا ہے۔ پوری قوم کو اس کی کرپشن کی داستانیں اور کارستانیاں اب سننے کو مل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون اس قوم کا ماضی تھی، اس قوم کا حال ہے اور انشاءاللہ تعالی اس قوم کا مستقبل رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جو کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر اور غرور میں مبتلا شخص کو خاک آلود کر دیا۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کے نام سے یاد کرنے والا اپنی کرپشن کا جواب نہیں دے پا رہا۔ وہ اسلام آباد میں نون لیگ کے جنرل کونسل اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ 9 مئی کے بعد جو صورتحال جو سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس تکبر اور غرور میں غرق انسان کو جو ہے وہ اس کی ناک کو خاک آلود کیا ہے کہ جو کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب نے اسے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کے الفاظ سے یاد کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ میں بڑا پاپولر ہوں، میری جو ہے وہ پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، آج وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ رابطہ کرتا ہی نہیں ہے، کوئی میرا فون نہیں سن رہا۔ آج حالت یہ ہے کہ جو لوگ اس کی سائٹ پہ کھڑے ہو کے بڑی بلند باتیں کرتے تھے، منہ سے آگ برساتے تھے، آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے 3 دن سے قید تنہائی میں تھا، تو لہٰذا اب پی ٹی آئی کو خدا حافظ۔ سینٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترامیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے بل کی مخالفت کی۔ سینٹ میں چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور سینیٹرز کی تنخواہوں اور مراد سے متعلق
3 अलहदा बिल्स भी मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। मुंतखब रुकन की नाहली अब ताहयात नहीं सिर्फ 5 साल होगी। पोलिंग डे मुकर्रर करने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को होगा। सेनेट में बिल मंजूर, सेनेटर्स ने अपनी तनख्वाहों मराद बढ़ाने के बिल की मंजूरी भी दे दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास में सप्लीमेंट्री एजेंडा पेश होने पर अपोजिशन ने शोर शराबा किया। डॉक्टर शहजाद वसीम बोले ये इकदाम ऐवान को बुलडोज करने के मुतरादिफ है। वजीर ममलकत शहादत अवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल पेश किया जो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल तस्वर होगा। आइन के आर्टिकल 62 की क्लास 1F के तहत 5 साल से ज्यादा की नाअहली की सजा नहीं होगी। सजा की मुद्दत मुकम्मल होने पर मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल हो। सीआई और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालफत की। ऐवान ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सेनेटर्स की तनख्वाहों और मराद से मुतल्लिक 3 अलग अलग बिल्स भी मंजूर कर लिए। बाद इजलास सोमवार की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस पीर तक मुलतवी कर दिया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए रिमार्क्स दिए कि असल सवाल की तरफ अभी तक नहीं आए। नजरसानी के इख्तियार बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड्स तो बताएं। नजरसानी और अपील में फर्क होता है। अदालत उज़्मा 184(3) में रेमेडी को वेलकम करेगी मगर ये एहतियात से होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में अदालत को बताया कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फरीकैन को अपना केस पेश करने का पूरा मौका मिलता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी का दायरा कार महदूद रखा है। आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मुकदमा सुनती है, इसलिए इसका दायरा कार वसी किया गया है। नजरसानी का दायरा वसी होने से फरीकैन अदालत को पूरी तरह कायल कर सकेंगे। लार्जर बेंच की समाअत भी इसी नजरिए से शामिल की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी तो नजरसानी ही रहती है, इसे अपील का दर्जा तो फिर भी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील में केस को दोबारा सुना जाता है, हमें इस मसले को हल करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे अगर इसको एहतियात के साथ किया जाए। सवाल ये है नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात रवां रखने पर मबनी है। दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। Pakistan's foreign policy therefore must be imaginative, multidimensional and flexible enough to adapt to the rapidly transforming geopolitical landscape across the globe. Distinguished participants, when the government assumed office in April 2022, it faced the serious challenges on the diplomatic front. Despite that, we diligently pursued a foreign policy aimed at addressing our national challenges, opening doors for our people, improving access of our goods and services, preserving sovereign decision-making at multilateral fora, and promoting multilateralism and international law while amplifying Pakistan's viewpoint at the regional and global level. Addressing our domestic issues requires quick rebuilding of ties and restoring trust with key capitals and reinvigorating substantive engagement with our traditional partners. Pakistan is committed to forging good relations with all major powers. With all major powers. Beyond the United States and China, this includes Europe, Russia and Japan, as well as the ASEAN and Republic of Korea. We reinforce and deepened our traditional partnerships with Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Turkey, Iran and Qatar. वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि IMQM ने अपनी मर्जी से बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया। कराची में अब हड़तालें और दहशतगर्दी नहीं होती। मजीद कहा पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी पर सबसे पहले बात की। वो सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। किसने बोला था IMQM को बायकॉट करे? किसने IMQM को कहा था कि बायकॉट करे? सर बताएं। हमने तो नहीं कहा था IMQM को कि बायकॉट करें जी। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, आपके लिए दिल भी खुले थे, आपके लिए मैं ज्यादा
कोई वजाहत नहीं करूंगा, लेकिन एमक्यूएम ने अपनी मर्जी से बैकआउट किया ना। तो आप आज मैंडेट की बात कर रहे हो, आपने कराची के मेयर की बात कर ली, तो आपको किसने मना किया था इलेक्शन लड़ने से? भाई आप लड़ते ना, आपको किसी ने मना नहीं किया था। मेरे दोस्त ने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, क्या कहा जी? कराची में स्ट्रीट क्राइम है। मैं मानता हूं स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हड़तालें नहीं होती, कराची में बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कराची में अब गाड़ियां नहीं जलती, जिन्होंने जलाई दो चार दिन के लिए उनके साथ कर लिया। कराची में दहशतगर्दी नहीं होती, कराची में भत्ता नहीं लिया जाता। सेंसस की बात की मेरे दोस्त ने, यस, ये वजीर आला सिंध थे जिन्होंने सबसे पहले सेंसस पे ऑब्जेक्शन किया, सबसे पहले। और अगर सेंसस में पॉपुलेशन रिवाइज हुई है तो वजीर आला सिंध के जाती इंटरेस्ट की वजह से हुई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में रिकॉर्ड धांधली हुई। कराची में रैली से खिताब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बना रहा है। हमारे 31 लोगों को अगवा किया गया, उनके ऐवान में ना होने की निशानदही पर लाइलमी का इजहार किया गया। मामला ECP के सामने रखेंगे, इंसाफ ना मिला तो अदालत जाएंगे। पूरे नक्शे के मुताबिक काम करता रहा, मैंडेट पे डाका पड़ता रहा, और कराची की सबसे बड़ी जमात इस्लामी को इन्होंने हराया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध झूठ बोल रहे थे कि जमात इस्लामी ने कोई दरखास्त नहीं दी, हमने दरखास्त दी थी, तहरीर में मौजूद है, व्हाट्सएप के डेट और वक्त में मौजूद है कि जो लोग लापता हैं उन्हें हाजिर किया जाए। इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले और इनको काउंसिल हॉल में पेश किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। इंशाअल्लाह तीसरी बात ये हो गई कि वहां से इनको शिकस्त होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार को निचली सतह तक लाने के लिए मुंतखब काउंसलर्स को इख्तियारात की मुंतकली नहीं की जा रही। लोकल तरक्याती मंसूबे फाइलों तक महदूद होकर रह गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की हिदायत के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। 4 माह गुजर जाने के बावजूद 3500 से ज्यादा काउंसलर्स आज भी इख्तियारात न मिलने की वजह से बेचैनी का शिकार हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जितने भी तरक्याती अदारे हैं वो अगर इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल नहीं करते तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। पूरे आज़ाद कश्मीर के लोकल बॉडीज के जितने भी हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं, 3500 के लगभग लोग, हम सब एक पेज पे हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से, जिसको ये आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं, अगर यहाँ पे बुनियादी जमहूरियत नहीं होगी और लोगों को इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे तो फिर उस पार की आज़ादी का दावा क्या मानी रखता है। सियासी मुबसरीन का कहना है कि मकामी हुकूमतों को फ़ाल करके अराकीन कानून साज असम्बली टूटी नलके और खंबे की सियासत से बाहर निकल कर कानून साजी पर तवज्जो मरकूज करें। इनको फ़ाल होना चाहिए क्योंकि अवामी पहुँच तक यही लोग हैं जो नीचे तक गाँव तक पहुँचते हैं। MLA के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो तरक्याती काम भी करे और बाकी भी करे, तो ये लोकल काउंसिलर बनाई इसलिए जाती हैं ताकि MLA की जान इन चीज़ों से छूटी रहे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के जरिए मुंतखब काउंसलर्स को मिलकर एक्ट 9 की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तफाक़ी राय पैदा करने के लिए आगे आना होगा ताकि बल्दियाती इंतखाबात के समरात आवाम तक पहुँच सकें। इंशाअल्लाह पहली बात है कि अदालतें इनको रिलीफ देंगी, नहीं तो ये मुत्तहिद होके 1990 के एक्ट को बहाल करवाएं। जिस दिन एक्ट बहाल हो जाएगा तो उस दिन ये लोग बाख्तियार भी होंगे और इंशाअल्लाह ये काम भी करेंगे। मौसर तहकीकाती निज़ाम न होने की वजह से गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान आज़ाद कश्मीर के हज़ारों गली मोहल्ले के तरक्याती मंसूबे सिर्फ फाइलों तक महदूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल बजट से मुतालिक मामला तय न हो सके, वफाक की जानिब से अदम दिलचस्पी के बाद मायूस होकर निगरान हुकूमत ने खुद ही बजट की तैयारी का अमल शुरू कर दिया। आमिर जमील की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सूबाई हुकूमत को आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुश्किलात का सामना हो गया। वफाक ने निगरान हुकूमत को बेरुखी दिखा दी। वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम की वसूली के लिए निगरान वज़ीर आला गुज़िश्ता 3 दिन तक वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर ने निगरान वज़ीर आला की फ़ोन कॉल या पैगाम का जवाब देना गवारा तक नहीं किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाक से मायूस होकर सूबाई
نگران حکومت نے خود سے ہی بجٹ کی تیاری کا عمل شروع کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے کیپرا، آبپاشی، صحت، ریونیو، بلدیات اور دیگر محکموں سے تفصیلات طلب کر لی ہیں، جبکہ صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب کرنے کے لیے محکمہ انتظامیہ کو مراسلہ ارسال کیا جائے گا۔ نگران صوبائی کابینہ 4 ماہ کے لیے بجٹ کی منظوری دے گی۔ خیبر پختونخوا کے وفاق کے ذمہ 500 ارب روپے سے زائد رقم مختلف مدوں میں واجب الادا ہے۔ ناقص انتظامی امور کے بعد پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ کمپنی کو ایک سال میں 102 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بل وصولیوں اور ریکوریز میں ناقص کارکردگی، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے مالی امور مزید خراب، نقصان 120 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ دستاویز کے مطابق پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو گزشتہ سال کے مقابلے میں نقصان میں 80 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ 171 ارب روپے کے نادہندگان ہیں، جبکہ حکومت سے بھی سبسڈی کے لیے مختص 42 ارب روپے لینے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی کو 52% ملازمین کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو 2024 اور 2025 تک لائن مینز کو ٹرین کرنے والے لوگ بھی دستیاب نہیں ہوں گے۔ پیسکو خراب تقسیمی نظام کے باعث یومیہ 200 میگا واٹ بجلی استعمال ہی نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف مہنگی بجلی کی خریداری قیمت میں اضافہ اور نقصان کا سبب بنا ہے۔